میں خوش آمدید، جہاں ہم پیچیدہ نظریات اور تحریروں کے مختلف پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں کچھ وسعت آ سکے۔ بالکل۔ آج ہم کینتھ اے ہیگن کی مشہور تحریروں اور ان کے ماخذ پر گفتگو کر رہے ہیں، جن کا مرکز روح القدس اور بالخصوص دیگر زبانوں میں کلام کرنے کا تجربہ ہے۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے سامعین کے لیے یہ واضح کر دینا چاہیے کہ جب ہم ماخذ کی روشنی میں دیگر زبانوں میں کلام کرنے کی بات کرتے ہیں تو جی بالکل، بتائیے۔ تو اس کا مطلب شعوری طور پر اپنی مادری یا کوئی سیکھی ہوئی زبان بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے الفاظ یا آوازوں کی ادائیگی ہے جسے ایک باطنی اور روحانی زبان سمجھا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس عمل میں انسان کی اپنی عقل اور منطق بظاہر یعنی غیر فعال ہو جاتی ہے اور روحانی سطح پر ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اور یہیں سے آج کی بحث کا بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ تجربہ ایک خالصتاً باطنی اور روحانی عمل ہے جسے اگر انسان اپنے زور پر ایک مشینی عادت بنانے کی کوشش کرے تو اس کی اصل روح اور وہ جو ایک نازک توازن ہے اس کے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے؟ یا پھر، اور یہی میرا موقف بھی ہے، کیا یہ ایک شعوری، عملی اور روزمرہ کی عادت ہے جسے انسان کو خود اپنے ارادے سے شروع اور برقرار رکھنا ہوتا ہے؟ میں ماخذ کی بنیاد پر آج یہ ثابت کروں گی کہ روح القدس طاقت تو فراہم کرتا ہے، لیکن بولنے کا آغاز انسان کو خود اپنے ایمان سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی غیر فعال انتظار نہیں ہے۔ دیکھیں، میرا زاویہ نگاہ اس سے کافی مختلف ہے۔ میں یہ موقف اختیار کروں گا کہ جب ہم اس تجربے میں ضرورت سے زیادہ انسانی ارادے کو شامل کرتے ہیں اور اسے ایک لازمی روٹین بنانے پر اصرار کرتے ہیں تو یہ گہری روحانیت کے بجائے دکھاوے اور عدم توازن کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اپنے دلائل کو باقاعدہ سامنے رکھتے ہیں۔ اگر ہم کینتھ ہیگن کے ماخذ کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایک بات بہت نمایاں ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس روحانی تجربے سے جو چیز سب سے زیادہ دور رکھتی ہے وہ معلومات کی کمی ہے یا پھر خوف ہے۔ خوف ایک بڑا عنصر ہے۔ بالکل۔ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب میں جو اعلان ہے کہ ایمان لانے والے نئی زبانیں بولیں گے، وہ کسی ایلیٹ گروہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہر ماننے والے کے لیے ایک کھلا تحفہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسے وصول اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ یعنی ایک غیر فعال حالت میں بیٹھ کر کسی جادوئی احساس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کرنٹ لگے گا۔ ہاں، وہ کسی غیر مری طاقت کے حاوی ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اعمال کے 2 باب کی 4 آیت کو دیکھیں، وہاں ایک بہت واضح ٹیکنیکل فرق ہے۔ جی، وہاں لکھا ہے کہ وہ سب روح القدس سے بھر گئے، لیکن آگے غور کریں اور دیگر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہاں 2 الگ الگ اعمال ہیں، طاقت اور رہنمائی روح نے دی، لیکن اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا بولنا انسان نے خود شروع کیا۔ بالکل، بولنا انسان نے خود شروع کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی قیمتی تحفہ آپ کے سامنے میز پر رکھ دیا گیا ہو۔ تحفہ دینے والے کا کام مکمل ہو چکا، اب اگر آپ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کھولیں گے نہیں تو وہ یوں ہی پڑا رہے گا۔ مطلب یہ ایک شعوری اور فعال عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ کا یہ نقطہ اپنی جگہ درست ہے کہ معلومات کی کمی واقعی ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ یہ ایک روحانی تحفہ ہے، لیکن میں سارے عمل کو ایک شعوری اور فعال قدم کے طور پر پیش کرنے کے خطرات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کس طرح کے خطرات؟ جب ہم اسے انسان کے قابو میں موجود ایک فارمولا بنا دیتے ہیں ذرا لوکا کے 11ویں باب کی 13ویں آیت اور یوحنا کے 7ویں باب پر غور کریں۔ یہاں ایک انتہائی بنیادی شرط رکھی گئی ہے، اور وہ شرط محض ہونٹوں کو حرکت دینے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ سچی پیاس ہے۔ یوحنا میں واضح طور پر لکھا ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے۔ جب ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ محض ارادے کا کھیل ہے، بس آپ کو اپنا منہ کھولنا ہے اور بولنا شروع کر دینا ہے، لیکن کیا ایسا سکھانا غلط ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کی جو نفسیاتی اور روحانی بنیاد ہے، یعنی گہری پیاس اور طلب، اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ اسے ایک لازمی جسمانی عمل یا کوئی منتر سمجھ لیتے ہیں۔ میں اس بات سے، اور کتاب خود بھی اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ جب روحانیت میں انسانی کوشش حد سے بڑھ جائے تو وہ دکھاوے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ روحانیت کوئی
कोई ऐसा बटन या स्विच तो नहीं है जिसे इंसान जब चाहे दबाकर ऑन कर ले? उसके लिए इंसान के अंदर मुकम्मल लाचारी का होना जरूरी है। मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक है कि प्यास और तलब का होना जरूरी है, लेकिन क्या तलब का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है? मैं इस बात के हक में हरगिज नहीं हूं कि इंसान का शूरी आगाज इस तजर्बे को मंतर बना देता है। केंथ हिगिन ने माखिज में अपनी ही जिंदगी की एक इंतहाई ताकतवर मिसाल दी है। जी, वो वाकया मुझे याद है। जब वो इस तजुर्बे की तलाश में थे तो उन्होंने किसी खास रूहानी माहौल बनने या अपने अंदर किसी पुरअसरार एहसास के जागने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कलाम पढ़ा, उसकी सच्चाई पर यकीन किया और पूरे इरादे के साथ खुद अपनी जुबान से अल्फाज अदा करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं इसे एक रोजमर्रा की मिसाल से समझाती हूँ। ये पानी के एक नल और पाइपलाइन की तरह है। रूहुल कुदुस की ताकत का पानी इस पाइप में पहले से मौजूद है, भरपूर दबाव के साथ, लेकिन उस नल का वॉल्व इंसान को खुद अपने हाथ से खोलना पड़ता है। अच्छा, अगर इंसान खामोश बैठा रहे, अंदर से कितनी ही प्यास क्यों न महसूस करे, मगर नल खोलने की कोशिश ना करे, तो पानी कभी बाहर नहीं आएगा। अगर आप खुद को हरकत नहीं देंगे तो कोई और आपके लिए ये काम नहीं करेगा। देखिए, अगर हम पानी के नल की इस मिसाल को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो दरअसल यहीं से खराबी पैदा होती है। वो कैसे? एक पानी का नल खोलना खालिसतन एक मशीनी और बेजान अमल है। अगर आपके अंदर प्यास सिरे से मौजूद ही नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपके घर में पानी आता है जबरदस्ती नल खोलकर पानी बहाते रहें, तो क्या हम उसे रूहानी तस्कीन कहेंगे? नहीं, वो तो ज़िया होगा। बिल्कुल, वो महज पानी का ज़िया और एक बेरू नुमाइश है। क्या रूहानियत वाकई ऐसे काम करती है? कतई नहीं। माखज़ खुद तस्लीम करता है कि जहां दिल में सच्ची तलब नहीं होती वहां इंसान आगे नहीं बढ़ता। अगर महज बोलने का इरादा ही काफी होता तो आज कोई भी शख्स जिसके अंदर रत्ती बराबर भी रूहानी गहराई ना हो, वो चंद नामालूमात आवाजें निकालकर ये दावा कर सकता है कि वो रूह से भर गया है। लेकिन एक मिनट रुकिए। लूका की इंजील कहती है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। ये अल्फाज एक गहरी बातनी तड़प की अक्कासी करते हैं। अगर आप इसे सिर्फ इरादे से नल खोलने तक महदूद कर देंगे तो आप इस अमल की रूह को मार देंगे। क्या प्यास या तलब का हकीकी होना इस बात से साबित नहीं होता कि इंसान कदम उठाए? आपका ये कहना कि बिना प्यास के नल खोलना ज़िया है अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन माखिज में जिस खौफ का जिक्र है वो उन लोगों के बारे में है जो प्यासे तो हैं मगर वो नल खोलने से डरते हैं। अमाल के 9वें बाब में पौलुस के वाक़े को देखें। जब हनानिया उनके पास गया तो वहां महीनों की रियाजत या किसी तवील जज्बाती इंतजार का जिक्र नहीं है। वो गया, दुआ की और पौलुस ने फौरन उस तजर्बे को पा लिया। यानी जब इंसान अमल के लिए तैयार होता है तो रूहानी ताकत फौरन रद्द अमल देती है। सही। और अगर हम इस बहस को जरा आगे लेकर चले तो माखज़ ये भी कहता है कि ये महज एक बार का तजर्बा नहीं बल्कि एक मुसलसल तर्ज जिंदगी है। पहला करंथियों 14वीं बाब में पौलुस रसूल दावा करते हैं, मैं तुम सबसे ज्यादा ज़बानें बोलता हूँ। यानी वो इसे मुसलसल इस्तेमाल करते थे। वो उनका जाती अमल था। और इसी बाब की 4थी आयत वाजे करती है कि जो दीगर ज़बान में बोलता है वो अपनी बातनी तरक्की करता है। तो यहाँ मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल है, अगर हम इसे एक शऊरी अमल समझकर रोजमर्रा की आदत या प्रैक्टिस नहीं बनाएंगे तो क्या हम रूहानी तौर पर वहीं खड़े नहीं रह जाएंगे जहां से हमने आगाज किया था? एक जिंदा रिश्ते को बरकरार रखने के लिए रोजमर्रा की आदत तो जरूरी है ना? आपने सवाल तो बहुत अहम उठाया है, लेकिन मुझे इसके लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात पर, जैसे रोजमर्रा की आदत या प्रैक्टिस, इन पर सख्त एतराज है। क्यों? इसमें क्या कबाहत है? मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि रूहानी तरक्की नागुज़ीर है, लेकिन जब आप इसे एक तयशुदा शेड्यूल या एक आदत का नाम देते हैं तो यहीं से वो इन्हिराफ शुरू होता है जिससे मैं खबरदार कर रहा हूं। रोमियो के 8वें बाब की 26वीं आयत की रोशनी में देखें जी, वहां लिखा है कि रूह हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह दुआ करनी चाहिए, मगर रूह खुद ऐसी आहों के साथ हमारी सिफारिश करता है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। इसका मतलब समझ रही हैं आप? बिल्कुल। जब हमारी समझ महदूद हो जाती है। जी, ये तजुर्बा उस वक्त के लिए है जब हमारी अपनी मंतिक नाकाम हो जाती है। अगर आप इस आजिज़ी और लाचारी को एक रूटीन
یا ایک जिम की वर्जिश बना लेंगे, तो क्या ये इसकी असल रूह के खिलाफ नहीं? मुझे नहीं लगता कि ये जब आप किसी चीज को आदत बना लेते हैं तो आप नफ्सियाती तौर पर उस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जबकि ये तजुर्बा कंट्रोल खोने, अपनी अक्ल से दस्तबरदार होने का नाम है। जब आप लाचारी को रूटीन बना लेते हैं तो इसमें इंसान की अना शामिल हो जाती है। मैं आपके इस नुक्ते को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। आपने कहा कि रोजमर्रा की आदत बनाने से हम उस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और ये अना को बढ़ाता है, लेकिन क्या हम रोजमर्रा की नमाज, बाइबल के मुताले या रोजे को रूटीन नहीं कहते? वो मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या इन रोजमर्रा की आदत से हमारी अना बढ़ती है या हम मजीद आजिज होते हैं? जब आप दीगर ज़बानों में कलाम करने को एक रूटीन बनाते हैं तो दरअसल आप रोज़ाना शऊरी तौर पर यह फैसला कर रहे होते हैं कि आज मैं अपनी अक्ल को एक तरफ रखकर रूह के साथ ताउन करूंगी। आपने रोमियो 8 बाब का हवाला दिया जहां अक्ल महदूद हो जाती है, इसीलिए तो माखिज कहता है कि इसे रोज़ाना करना चाहिए क्योंकि हमारी अक्ल रोज़ाना महदूद होती है। लेकिन और अगर आप इसके अमली असरात देखना चाहते हैं तो माखिज में उस शराबी शख्स की मिसाल पर गौर करें। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह थी, लेकिन जब उसने इस तजर्बे को अपनाया तो उसकी जिंदगी यकसर बदल गई। हाँ, वो एक बड़ी ताकतवर गवाही है। बिल्कुल। जब निकादो ने उसे कहा कि ये सब गैर फितरी है तो उसने कहा कि जब मैं शैतान के पास था तब मेरे पास उसकी हर चीज थी, लेकिन ये तब्दीली मुझे तब मिली जब मैंने इस रूहानी तजर्बे को अपनाया। इस वाक़े से साबित होता है कि ये कोई नफ्सियाती कैफियत नहीं जो कभी कभार तारी हो, बल्कि ये एक ऐसा अमली कदम है जो पुरानी अल्लतों को जड़ से उखाड़ देता है। मैं उस शराबी शख्स की जिंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीली का मुकम्मल एहतराम करता हूँ और बातनी तब्दीली की ताकत वाकई हैरानकुन है, लेकिन आपने रोजमर्रा की नमाज या मुताले से इसका जो मुवाजना किया ना, इसमें एक बुनियादी खामी है। अच्छा, वो क्या? जब इंसान कलाम पढ़ता है या अपनी जुबान में दुआ करता है तो वो अपनी मंतिक और समझ को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन दीगर जुबानों में कलाम करने का सारा मकसद ही मंतिक से बालातर होना है। आप मंतिक से बालातर होने को एक मंतिकी शेड्यूल का हिस्सा नहीं बना सकते। ये एक तजाद है और इसी तजाद की वजह से वो खतरात जन्म लेते हैं जिनका जिक्र माखज़ में मौजूद है। पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 39वीं और 40वीं आयत में पौलुस रसूल खुद तवाज़ुन और करीने की बात करते हैं। केंथ हेगन ने भी एतराफ़ किया है कि लोग इसका हद से ज्यादा और गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या किसी चीज के गलत इस्तेमाल का खौफ हमें इसके दुरुस्त इस्तेमाल से रोक सकता है? बात दुरुस्त इस्तेमाल से रोकने की नहीं है, बात इस नफ्सियाती दबाव की है जो इस रवैये से पैदा होता है। जरा तसव्वुर करें, जब एक कम्युनिटी में ये सिखाया जाए कि रूहानियत की महराज तभी मिलेगी जब आप ये खास अमल एक रूटीन की तरह करेंगे, तो लोग क्या करेंगे? जो लोग हकीकतन वो रूहानी गहराई महसूस नहीं कर रहे होते, वो भी मुआशरती दबाव में आकर उस अमल की नकल करने लगते हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए, ये साबित करने के लिए कि वो भी रूह से भरे हुए हैं, आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। ये एक रूहानी स्टेटस सिंबल बन जाता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। रूहानियत की असल खूबसूरती तो एक प्राइवेट ताल्लुक में है, जहां आपकी लाचारी को सिर्फ खुदा देख रहा होता है। अगर हम इसे एक लाजमी डिसिप्लिन बनाकर नाफिज करेंगे तो इसकी असल खूबसूरती तबाह हो जाएगी। मुझे आपका ये नुक्ता बिल्कुल समझ आ रहा है कि जब कोई रूहानी अमल एक समाजी दबाव या स्टेटस सिंबल बन जाता है तो उसकी खालिसियत को नुकसान पहुंचता है। इंसान वाकई हर पाक चीज को नुमाइश में बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि महज इसलिए कि कुछ लोग इसकी नकल कर सकते हैं, हम इसके भरपूर और रोजमर्रा इस्तेमाल की तरगीब देने से दस्तबरदार तो नहीं हो सकते ना। एफिसियों के 6 बाब की 18वीं आयत सरात के साथ कहती है, हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। सही, लेकिन हर वक्त का क्या मतलब है? हर वक्त का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ उस वक्त दुआ करे जब उस पर कोई खास विजदानी कैफियत तारी हो, बल्कि ये एक मुस्तकिल तर्ज जिंदगी अपनाने की दावत है। जब किसी फर्द को सिखाया ही नहीं जाएगा कि वो इस तोहफे को इरादी तौर पर इस्तेमाल करे, तो वो कभी उस रूहानी बुलूगत तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां वो दिखावे से बेनियाज हो सके। तवाज़ुन का मतलब इसे खौफ के नाम पर महदूद कर देना नहीं है। यहाँ हमारे दरमियान इस्तिलाहात और उनके पीछे छुपी नफ्सियात का एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क सामने आया है।
آپ جسے خود ساختہ تعمیر اور ارادی عمل کہہ رہی ہیں نا، میں اسے انسان کا اپنا کھڑا کیا ہوا ایک ایسا نظام سمجھتا ہوں جو بالآخر روح کی خالص رہنمائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رکاوٹ کیسے بن سکتا ہے؟ جب آپ کسی کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت اسے ایک ڈسپلن کے طور پر کرے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا وہ واقعی اس وقت روح کی سن رہا ہے یا وہ صرف اپنے طے شدہ مذہبی شیڈیول کی تکمیل کر رہا ہے؟ ماخذ میں پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی پہلی آیت کا حوالہ دے کر واضح کیا گیا ہے کہ روحانی نعمتوں کے بارے میں نہیں چاہتا کہ تم لا علم رہو۔ اب لا علمی کا مطلب صرف اس کے وجود سے ناواقف ہونا نہیں ہے۔ لا علمی کی سب سے خطرناک شکل یہ ہے کہ انسان اس تجربے کو پا لے لیکن اسے اس کا اصل مقام نہ دے سکے۔ اگر نجی دعا محض ایک روزمرہ کا ٹاسک بن کر رہ جائے تو ہم نے وہ باطنی خاموشی، وہ عاجزی اس سے چھین لی۔ یہ بڑی زبردست اور فکر انگیز بات ہے۔ در حقیقت ہماری یہ بحث اس موضوع کی ان تہوں کو کھول رہی ہے جن پر عموماً سرسری طور پر گزر جایا جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو میرا موقف ابتدا سے یہی رہا ہے، اور ماخذ کے دلائل کی روشنی میں اب بھی اس پر قائم ہوں کہ دیگر زبانوں میں کلام کرنا ایک انتہائی فعال اور ناگزیر قدم ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس کی چابی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اسے خود ایمان کے ساتھ اس دروازے کو کھولنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی محدود عقل کی قید سے آزاد ہو سکے۔ اور میرا موقف اس کے برعکس اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک گہرا روحانی رشتہ ہے۔ جب ہم اسے محض ایک مکینیکل طریقہ کار کے خانے میں قید کر دیتے ہیں تو ہم اس اصل مقصد کو مجروح کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اور جب وہ منطق کی انتہا پر لاچار ہو جاتا ہے تب روح اس کی مدد کرتا ہے۔ اسے لٹمس ٹیسٹ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اس تمام تر علمی اختلاف کے باوجود ایک بات جس پر ہم دونوں مکمل اتفاق کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ درست معلومات کی کمی اور بیجا خوف وہ دو بڑی دیواریں ہیں جو انسان کو روحانی ترقی سے روکے رکھتی ہیں۔ جی، میں اس بات سے 100% متفق ہوں۔ معلومات کا نہ ہونا ہی ان تمام غلط فہمیوں کی جڑ ہے۔ جب تک انسان کے اندر وہ سچی پیاس اور چیزوں کی صحیح فہم آپس میں یکجا نہیں ہوتے تب تک نہ انسان کا اپنا ارادہ کام آ سکتا ہے اور نہ کوئی عادت۔ بالکل۔ تو آج ہم اپنے سامعین کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور خود احتسابی کا سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ہماری روحانی مشقیں ہماری فعال اور ارادی کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یا یہ ہمیں اصل میں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب ہم اپنی لاچاری کو تسلیم کرتے ہوئے روح کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں؟ آپ اسے اس نظر سے دیکھیں کہ کیا ہم واقعی وہ موسیقار ہیں جو دھن تخلیق کرنے کے لیے اپنے شعور کے ساتھ پیانو کی کیز دباتے ہیں، یا پھر در حقیقت ہم خود وہ ساز ہیں جسے بجانے کے لیے ہمیں خود کو ایک اعلیٰ روح کے ہاتھوں میں سونپ دینا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی یک طرفہ جواب دینا شاید ممکن نہیں۔ اس کا جواب ہر فرد کو اپنے باطنی سفر میں خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ اس موضوع میں ابھی مزید سمجھنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے، مگر آج ہم یہ فیصلہ آپ کی اپنی بصیرت پر چھوڑتے ہیں۔ دی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔